السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے مسلح کشاکش، سشستر سنگھرش۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی چالیں اور عبداللہ بن ابی سے پتر ویوہار۔ پچھلے پشتوں میں بتایا جا چکا ہے کہ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں، جن کی بنیاد پر وہ حقدار ہو چکے تھے کہ ان کے مال ضبط کر لیے جائے اور ان پر حلہ بول دیا جائے، پر اب بھی ان کی مورختاؤں کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی چالوں کے چلنے سے رکے نہیں، بلکہ یہ دیکھ کر جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی پکڑ سے بچ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک شانتی پورن جگہ مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی اس حیثیت کی وجہ سے دھمکی بھرا ایک پتر لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سرداری پر سہمت ہو چکے تھے، اور اگر اسی بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا نہ ہوا ہوتا تو اس کے اپنا بادشاہ بھی بنا لیا ہوتے۔ مشرکوں نے اپنے اس پتر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک ساتھیوں کو خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک شبدوں میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجیے یا اسے نکال دیجیے، یا پھر ہم اپنے پورے جتھوں کے ساتھ آپ لوگوں پر دھاوا بول کر آپ کے سارے لڑنے والوں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی آبرو مٹی میں ملا دیں گے۔ اس پتر کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کے پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے من میں یہ بات بیٹھی تھی کہ آپ ہی نے اس کی بادشاہی چھینی ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب یہ پتر عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کو ملا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی لڑائی کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے ساتھ اس کے سمبندھ چھپ چھپا کر قائم رہے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکوں کے بیچ شرارتوں اور فسادوں کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے
अपने साथ यहूदियों को भी गांठ रखा था ताकि इस मामले में उनसे भी मदद हासिल करे, लेकिन वह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी जो रह रहकर शरारत और बिगाड़ की भड़कने वाली आग को बुझा दिया करती थी। मुसलमानों पर मस्जिद हराम का दरवाज़ा बंद किए जाने का ऐलान। इसके बाद हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु उम्रा के लिए मक्का गए और उमैया बिन खल्फ के मेहमान हुए। उन्होंने उमैया से कहा, मेरे लिए कोई तहाई का वक्त रखो, ज़रा मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर लूँ। उमैया दोपहर के करीब उन्हें लेकर निकला तो अबू जहल से मुलाकात हो गई। उसने उमैया को खिताब करके कहा, अबू सुफियान, तुम्हारे साथ यह कौन है? उमैया ने कहा, यह साद हैं। अबू जहल ने साद को खिताब करके कहा, अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़े अमन और इत्मीनान से तवाफ कर रहे हो, हालांकि तुम लोगों ने बेदीनों को पनाह दे रखी है और यह ख्याल रखते हो कि उनकी मदद भी करोगे। सुनो, अल्लाह की कसम, अगर तुम अबू सुफियान के साथ ना होते तो अपने घर सलामत पलट कर ना जा सकते थे। इस पर हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊंची आवाज से कहा, सुनो, अल्लाह की कसम, अगर तूने मुझको इससे रोका तो मैं तुझे ऐसी चीज से रोक दूंगा जो तुझ पर इससे भी ज्यादा भारी होगी, यानी मदीना वालों के पास से गुजरने वाला तेरा कारोबारी रास्ता। मुहाजिरों को कुरैश की धमकी। ऐसा लगता है कि कुरैश इससे अधिक दुष्टताई और झगड़े का इरादा किए बैठे थे और खुद मुसलमानों मुख्य रूप से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाप्ति का उपाय सोच रहे थे। और यह सिर्फ सोच और विचार न था, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने ताकीदी तरीके पर कुरैश की चालों और बुरे इरादों की जानकारी हो चुकी थी कि आप या तो जाग कर रात गुजारते थे या सहाबा किराम के पहरे में सोते थे। चुनाचे सही बुखारी व मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया गया है कि मदीना आने के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे कि फरमाया, काश आज रात मेरे सहबा में से कोई भला आदमी मेरे यहाँ पहरा देता। अभी हम इसी हालत में थे कि हमें हथियार की झंकार सुनाई पड़ी। आपने फरमाया, कौन है? जवाब आया, साद बिन अबी वक्कास। फरमाया, कैसे आना हुआ? बोले, मेरे दिल में आपके बारे में खतरे का अंदेशा हुआ तो मैं आपके यहाँ पहरा देने आ गया। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी, फिर सो गए। यह भी याद रहे कि पहरे की यह व्यवस्था कुछ रातों के लिए खास ना थी, बल्कि बराबर रहती थी। चुनाचे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहरा दिया जाता था, यहाँ तक कि यह आयत नाजिल हुई, अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुब्बे से सर निकाला और फरमाया, लोगों, वापस जाओ, अल्लाह ने मुझे सुरक्षित कर दिया है। फिर यह खतरा सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक सीमित ना था, बल्कि सारे ही मुसलमानों को था। चुनाचे हजरत उबई बिन
काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी मदीना तशरीफ ले गए और अंसार ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी तो सारे अरब ने उन्हें एक कमान से मारा। चुनाचे ये लोग ना हथियार के बगैर रात गुजारते थे और ना हथियार के बगैर सुबह करते थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।